बंधुगण थरे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी क्षीरसागर शेषनाग शज्या पर विश्राम नेउछंती। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहती, हे प्रभु आज मो मनरे एक संदेह सृष्टि होछि, दयाकरी मोर संदेह को समाधान करंतु। प्रभु विष्णु कहती, तुमर मनरे जहाँ भी संदेह अछि बिना द्वंद्वरे पचार। देवी लक्ष्मी कहती, हे प्रभु तुमे जगत विषय सबकिछि जानिछ। एही जगत रे जहा किछि घटे तुम इच्छारे घटी थाए। तुमे तो सर्वज्ञ पुरुष, तुमे ही जन्म कर तो तुमे ही शेष दियो। तुमर इच्छारे समस्त संसार चलेछि, तुमे ही संसार चलाउछ। जन्म एवं मृत्यु तुम इच्छारे हेउछि। किंतु हे प्रभु केउ स्त्री संतान प्राप्तिर सुख पाए नहीं, केउ कारणरू पिलाटी गर्भरे मरी जाए, केउ कारणरू महिला मानकर गर्भ नष्ट हो जाए। हे जगदीश मु तुमठारु जानिबाकु चाहे काहेकि जणे माता निज संतान को हरेबार जंत्रणा भोग करिबाकु पड़े। दयाकरी मते ही कारण विषय विस्मृत भाव कहतु। प्रभु विष्णु घसीबा आरंभ कले, देवी आज तुमे बहुत भल काम करिछ। तुमर ही प्रश्न रे दुनियार समस्त माँ मानकर कल्याण लुचि रही। हे देवी यह सत्य जे केतक शिशु गर्भरे मरी जाती, महिला मानक द्वारा कर जाइथिबा पाप हेतु से मानकर गर्भ नष्ट हो जाए। सेथिपाई हे देवी मु आज आपण को एक अति प्राचीन कहानी कहबाकू जाउछि। एही कहानी माध्यम रे मु आपण को तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर देदेवी। देवी गोटे प्राचीन कथा शुण। एही पुरातन कथा शुणिबा द्वारा देवी तुमर उत्तर पाइजिबो। एही कथा शुणिबा मनीषर समस्त पाप नष्ट हो जाए। महिला माने शुणिले उत्तम गुणवान संतान जन्म करिथांती, ता सहित आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिथांती, तांकर समस्त पाप नष्ट हो जाए। देवी लक्ष्मी कहती, प्रभु मु निश्चिंत भाव रे ही कहानी को शुणिबी। हे प्रिय यह बहुत दिन पूर्वर कथा। मध्य देश रे गोटे सुंदर नगर थिला। सेठी रेवत नामक जने व्यक्ति बास करुथिले, जे तांको घरे कौनसी जिनिसर अभाव नथिला। सेठंकर गोटे झियो थिला, तार नाम रेवती। रेवतींकर विवाह बयस हेबारु रेवत कन्यार विवाह कराइथिले। रेवती विवाह करी स्वामी सहित तांको सासु घर को चली गले। रेवती तांको सासुंक घर को जाई तांको स्वामी को सह रहिले। तांको सासु घर को जिबा परे तांको सासु माँ रेवती को बहुत भल पाइबा देउथिले, सम्मानर सहित व्यवहार करुथिले। रेवती मध्य तांको सासु मांकर ऊपर बहुत खुशी थिले। रेवतींकर सासुंक नाम सुनंदा, जे प्रकृत रे गोटे निष्ठुर और मंद थिले। क्रूर स्वभावर महिला थिले, बहुत दुष्ट स्वभावर थिले। रेवती यौतुक पाई बहुत टंका आनिथिले। सेथिपाई सुनंदा रेवती को देखाणिया भल पाउथिले, किंतु रेवती को सुनंदा घृणा भावरे सम्मान करुथिले। तांका सह मधुर कथा हेउथिले, मातृघरु किछि जिनिस आनिबाकू कहुथिले। रेवती तांको सासुंक कथा मानि तांको पितांकू कहुथिले। रेवती घोड़ा गाई षंढ शस्य पोशाक टंका अलंकार इत्यादि जिनिस बापा घरु आनुथिले। तांको पिता मध्य खुशी रे तांको सबु किछि दउथिले। सुनंदा रेवती सहित छलना करुछंती। रेवती आत्म ताहा जानि पारंती नाही। से तांको सासुंगर मधुर कथा द्वारा सहजरे संतुष्ट हो जाती। से जहा कहती रेवती ताहा मानिबाकू बाध्य होउथिले। रेवतींगर स्वामी संजय माँ को किछि कहू नथिले। तांको मांकर प्रत्येक आदेश पालन करुथिले। पिला दिनरू तांको माँ पुओ संजय को संपूर्ण नियंत्रण करिथिले। सेथिपाई संजय तांको माँ को आदेश को केबे भी अवमानना करंती नाही। रेवती तांको सासुघर समस्तଙ୍କ ठारू बहुत भल पाइबा पाउथिले, जेउथिपाई रेवती बहुत खुशी अनुभव करुथिले। रेवती को खुशी देखि तांको पिता मध्य बहुत खुशी थिले। से तांको झियो को खुशी देखिबा पई सब किछि उत्सर्ग करबाकू प्रस्तुत थिले। एमिति अनेक मास परे रेवती गर्भवती हेले। जेतेबेले तांको सासु एहा जानिले से बहुत खुशी हेले। एही खबर सुनिबा परे रेवतींकर पापा बहु पोशाक
ଶସ୍ୟ ମିଠା ପିଠା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ରେବତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଘରେ ରେବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଲା। ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆସିଲା। ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେବତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ରେବତୀ ଜୀବନରେ କଳା ବାଦଲ ଘେରିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ସୁନନ୍ଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରେବତୀଙ୍କୁ ସୁନନ୍ଦା ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ କରି ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ଏ ପାପୀ, ମୋତେ ସତ କୁହ, ତୁ କେଉଁ ଯାଦୁଗର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ତ? ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀ। ତୋ ପାଇଁ ପରିବାରର ଅପମାନଜନକ ହେଉଛି। ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ବିନାଶ ହେଉଛି। ତୁମେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଖାଇଗଲ, ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପିଲାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲ। ତୁମେ ମୋ ପରିବାରର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆସିଛ। ତାପରେ ତୁମେ ଏହି ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିଛ। ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଏହିପରି ଆମ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଅନେକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରେ ପାପିନୀ କୁଳଟା ଅଲକ୍ଷଣୀ, ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ପେଟ ଭିତରେ ଖାଇଦେଲୁ। ରେବତୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଶାଶୁ ସୁନନ୍ଦାକୁ କହୁଥିଲେ, ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ସୁନନ୍ଦା ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ରେବତୀଙ୍କୁ କରୁଥାଏ। ସୁନନ୍ଦା ମନରେ ଟିକିଏ ଦୟା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତୋ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ସୁନନ୍ଦା ପ୍ରତି ସମୟରେ ରେବତୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପାପ କରିଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୋମର ପିଲା ଗର୍ଭରେ ମରିଗଲା। ତା ସହିତ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ରେବତୀଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆଉ ନେଲେ ନାହିଁ। ରେବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। ଦିନସାରା କାମ କରିବା ପରେ ସେ କେବଳ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଦେଖି ରେବତୀ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିଲେ। ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ରେବତୀ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ଆଦୌ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ ପିଲା ପରି ରେବତୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ। ରେବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏହି ପିଲାଟି ଜୀବନ୍ତ ରହିବ ନା ଖାଇଦେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଇଏ ଜଣେ ଯାଦୁଗର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ଯାଦୁଗରକୁ ବିବାହ କରିକି ମୋ ଘରକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ରେବତୀ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଚୁପଚାପ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭବାସ ବିଷୟରେ ରେବତୀଙ୍କର ପିତାକୁ କୌଣସି ଖବର ଦେଇନଥିଲେ। ରେବତୀ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରେବତୀ ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପଚାପ ରହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରେବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ କାମ କରିବା ପରେ ଥକିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ରେବତୀଙ୍କର 10 ମାସ ହେବାରୁ ରେବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ହେବାରୁ ରେବତୀ ଗୋଟିଏ ବାଳକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ରେବତୀ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେହି ପୁତ୍ର କୌଣସି ହଲଚଲ ହେଲା ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ରେବତୀ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରେବତୀ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ରେବତୀକୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ କହି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ତୋର ଭଳି ପିଲାଖିଆ ଡାହାଣୀ ଏଇ ଘରେ ତୁମେ ରହିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତୁମ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ, ତେଣୁ ମୋ ନାତିକୁ ଖାଇଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଆଜି ପରଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ରେବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହୁନଥିଲେ। ତାପରେ ରେବତୀ ସେହି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ରେବତୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭୟାନକ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ।
ତାପରେ ରେବତୀ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି। ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଦେଖାଗଲା ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ରେବତୀ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଆଶ୍ରମ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ କେହି ନଥିଲେ। ରେବତୀ ସେଠାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ରେବତୀ ଏତେ ଭୟଭୀତ, ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଭୟ କଲେ ଯେ ମୋ କାରଣରୁ ମୋ ପିତା ସମାଜର ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ରେବତୀ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ବସି ରେବତୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରେବତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଋଷି ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସାଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ଚେହେରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି ବଳିୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରେବତୀ ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ରେବତୀ କୁହନ୍ତୁ, ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ଗୁଣବାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ରେବତୀଙ୍କର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସାଧୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ହେ ଝିଅ, ତୁମେ କିଏ? ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛ? ତେବେ ମୋତେ ସତ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଏଠାରେ ରହୁଛ? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ତାପରେ ରେବତୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛ? ସାଧୁ କୁହନ୍ତି, ଝିଅ, ତୁମ ଶାଶୁ କାହିଁକି ଏପରି କାମ କରିଛନ୍ତି? ରେବତୀ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି ସେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ। ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ଦୟାକରି ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ରେବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଝିଅ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସମାଧାନ କହିବି। ତୁମେ ସେହି ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବ। ହେ ଝିଅ, ଗୋମାତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସେବା କର। ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ହେ ପୁତ୍ରୀ, କୌଣସି ମହିଳା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସହବାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛୁଇଁବା ବି ବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଧରିବ। ଖରାପ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗର୍ଭଧାରଣ ମହିଳା ସଦାବେଳେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ଭଲ। ମନରେ ଉଦାସ ଦୁଃଖୀ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅନ୍ୟର ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଦୂଷିତ ବାୟୁଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମନରେ ଘୃଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପୁନର୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେ କୌଣସି ମହିଳା ଏହି ନିୟମ ମାନନ୍ତି ତେବେ ସେହି ମହିଳା ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବାନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଏହି ନିୟମ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଗର୍ଭପାତ କିମ୍ବା ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କରିବାର ସମାଧାନ ଶୁଣ। ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କାହାକୁ ଛୁଇଁବା ଅନୁଚିତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସହବାସର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସେ କେବଳ
ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ସେ କୌଣସି ଦିନରେ ସହବାସ ରଖିଲେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗ୍ମ ଦିନ ରାତିରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଅଯୁଗ୍ମ ଦିନ ରାତିରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏକାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସହବାସ ଅନୁଚିତ। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାତିରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଗର୍ଭରୁ ଜଣେ ଭଲ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଧନୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ତିକ୍ତ, ରାଗ ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଔଷଧର ଏକ ହାଣ୍ଡି, ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅମୃତ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ତିକ୍ତ ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ଏହି ଉପାୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ କହିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ନିୟମ ମାନିବ ତେବେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ ପାଇବ। ରେବତୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ସୁଋଷି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭେଟିବି? ମୁଁ ଏକ ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ସୁଖ ପାଇବି। ଝିଅ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏହି ଗୋମାତାର ସେବା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପତି ନିଜେ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା କହି ସାଧୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରେବତୀ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ରେବତୀ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଗୋମାତାର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ଉଠି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରେବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ରେବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତି। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମିଳନ ସହିତ ରେବତୀ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ତାପରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 10 ମାସ ପରେ ରେବତୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରରତ୍ନ ପାଇଲେ। ରେବତୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ରେବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପୁଅର ଜନ୍ମ ପରେ ସେହି ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ଉଭୟ ରେବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ରେବତୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ସୁନନ୍ଦାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରେବତୀ, କେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା? ରେବତୀଙ୍କର ଶାଶୁ ସୁନନ୍ଦା ରେବତୀଙ୍କର ଅତୀତ ଘଟଣାମାନ ସବୁ କହିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ରେବତୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସୁନନ୍ଦା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଆଶ୍ରମରେ ଚମତ୍କାରୀ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବି ବୋଲି ମନରେ ଭାବୁଥାଏ। ସୁନନ୍ଦା କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ସୁନନ୍ଦାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ଅସୁରଣୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଭୋକିଲା ଅଛି। କେତେ ଦିନ ପରେ ମଣିଷଟେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଭଲ ମଣିଷ ମାଂସ ଖିଆ ମିଳିବ। ଅସୁରଣୀ ରେବତୀର ଶାଶୁ ସୁନନ୍ଦାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ରେବତୀର ଶାଶୁ ସୁନନ୍ଦା ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମା କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ରେବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଛି। ସେହି କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖି ଘରକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଲୋଭ କାରଣରୁ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ଆସି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା। ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାରି ରେବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ରେବତୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣିଲ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ନିୟମ ମାନିଲେ
उत्तम गुणवान संतान जन्म होता है। नमस्कार दर्शक बंधु, यही वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लगी बहु मात्रा रे शेयर करंतु, चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु। रहुछि नमस्कार।